వెల్కమ్ టు దివ్యదర్శిని న్యూస్. నేను సుధా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మన భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో మరియు మన కలలను నెరవేర్చడంలో ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. జాతీయ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందిన ఉపాధ్యాయులతో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ సంభాషణలో ముఖ్యాంశాలు. అమరావతి పేరుతో అవినీతికి పాల్పడిన చంద్రబాబు, ఆయన కుమారుడు లోకేష్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టి అబ్బా కొడుకులిద్దరిని అరెస్టు చేయాలని మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ పై సిబిఐ విచారణ జరిపి జైలుకు పంపాలి, మంత్రి ఆర్కే రోజా డిమాండ్. మన భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో మరియు మన కలలను నెరవేర్చడంలో ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. జాతీయ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందిన ఉపాధ్యాయులతో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ సంభాషణలో ముఖ్యాంశాలు. आज अपना प्रिपेयर हो जाएगा, सिलेबस के बाहर ही करेंगे. सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर आते हैं और अतिथि की चरण रज जब आपके घर में पड़ती है तो ईश्वर का रूप होती है. तो आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जनमानस, छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग आदमी 100 वर्ष का भी जानता है कि परिवर्तन एक तरफा नहीं है, परिवर्तन चौतरफा है. और देश अब चल नहीं रहा है, देश दौड़ नहीं रहा है, देश उड़ रहा है. पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भारतीय संस्कृति में बहुत ही जड़ें मजबूत हैं. हम अपने छात्रों को किस तरह से सजग कर सकते हैं कि वो इसे साकार कर सके. आप एकलव्य स्कूल में है, मतलब ज्यादातर आप आदिवासी बच्चों के बीच में हैं. अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी. हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है शायद कोई और कर सकता है. अब हमारे देश में रिसाइकल, हर चीज को रिसाइकल करना ये हमारे कल्चर में था. अगर कपड़े पुराने हो गए तो बड़े भाई के छोटे भाई को फिर पहनने लायक न रहे तो उसमें से कोई रजाई विजाई बना दो. आज कल्चर क्या आया है? यूज एंड थ्रो. प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको. तो हमने हर लोगों को समझाना है कि भाई अपने जीवन को कैसे बदले. सर, हमने अपने स्कूल में कोविड के समय में डिफरेंट लैंग्वेजेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई सर घर में, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी पर. और बच्चों ने रिसर्च किया, गाने गाए, डांस किया और उसको कंपाइल करके फिर हमने उसे ओपन सोर्स ऑफ लर्निंग की तरह यूट्यूब पर भी डाला सर. बढ़िया. भारत की विशेषता ये है कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं. क्या हम इसका आनंद ले सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए आप तय करें कि चलो भाई 2024 हम केरल ईयर मनाएंगे स्कूल में, तो 24 में जितने कार्यक्रम होंगे. अच्छा, दिवाली है तो अच्छा चलो भाई केरल में कैसे दिवाली करते हैं, एक अपनी दिवाली, एक केरल वाली दिवाली. मकर संक्रांति है तो एक अपने वाली, एक उनकी. नया साल है तो हमारा और उनका. तो स्कूल के बच्चों को केरल में साल भर क्या क्या होता है वो सीखने को मिलेगा. Under your able leadership, India has ushered into Amrit Kaal. What is the new and changing role of teachers to achieve this goal? कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए. अगर आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है तो आप कभी जीवन में उलझन में नहीं फंसोगे, निराश नहीं होंगे, बोझिल जिंदगी नहीं बनेगी. टीचर से अपेक्षा होती है एग्जैक्टनेस की. बच्चों को एनकरेज करना चाहिए. देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए. आप लोग नहीं करते, इसीलिए तो आपको अवार्ड मिल रहा है. आपकी तरफ जब मैं देखता हूँ, आप देश, इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं. आप
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पे रहे, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना जो रिफ्लेक्ट होता है इसके कारण। तो ये पर प्रकाशित है। आप ये मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं जी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहां गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती जी, काम न करने की थकान होती है। मैं मन से मानता हूं टीचर देश के लिए सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं, ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। परमात्मा आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। అమరావతి పేరుతో అవినీతికి పాల్పడిన చంద్రబాబు, ఆయన కుమారుడు లోకేష్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టి అబ్బా కొడుకులిద్దరిని అరెస్టు చేయాలని మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. ఐటీ శాఖ జారీ చేసిన నోటీసులకు చంద్రబాబు తక్షణమే సమాధానం చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అమరావతి భూదందాలో చంద్రబాబు కమిషన్లుగా దండుకుంటే ఆయన దత్తపుత్రుడు బీజేపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి, వామపక్షాలు, ఎల్లో మీడియా ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని ప్రశ్నించారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్గా మకాం మార్చి దొంగలాగా దాంకో ఉన్న ఈ దొంగతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, మోడీ గారు 1-on-1 మాట్లాడుకుంది కూడా వీళ్ళేదో బాత్రూంలో నక్కి విన్నట్టుగా వార్తలు రాసే, తప్పుడు వార్తలు రాసే ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ, ఈనాడు రామోజీరావు, టీవీ5 బిఆర్ నాయుడు, ఏమయ్యా మీ ముగ్గురికి ఇది కనిపించలేదా? ఈ నోటీసుకి సంబంధించి మీకు తెలియదా? లేకపోతే తెలిసినా లేకపోతే దానికి మాకు వాటాలందినాయి, ఈ డొంక గదిలితే మా బొక్క బదులుతుంది, మాకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాటాల్లో మాకు లావాదేవీలు ఉన్నాయని బయటపడతాయని చెప్పి భయంతో ప్యాంటులు తడుపుకొని వార్తలు రాయకుండా మూసుకున్నారా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు వీళ్ళే కాదు, మాటకొస్తే ఒక ఆయన ట్వీట్లు పెడుతుంటాడు ఈ ప్రభుత్వం మీద, దత్తపుత్రుడు. మాటకొస్తే ట్వీట్లు పెడతాం, మాటకొస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అవాకులు చవాకులు పేలుతూ నేను అవినీతి అయితే సహించును, నేను ప్రశ్నిస్తా, నేను ఒక దత్తపుత్రులాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పేటెంట్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నా. ఆ దత్తపుత్రుని కూడా అడుగుతా ఉన్నా, ఏమయ్యా ఇంత పెద్ద 118 కోట్లకు సంబంధించి ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే నువ్వు మద్దతు తెలుపుతున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం, నువ్వు ఏదైతే మద్దతు తెలియజేస్తున్నా, ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఏజెన్సీ ఈరోజు ఒక నోటీస్ ఇస్తే కనీసం ట్వీట్ కూడా పెట్టుకున్నా, సరే షూటింగ్లు చేసుకుంటున్నావు, హైదరాబాద్లో ఉన్నావు, మంచిదే, కానీ కనీసం ఒక ట్వీట్ కూడా పెట్టలేకపోతున్నావు అంటే దీన్ని బట్టి స్పష్టంగా ఏమర్థమవుతుంది? మనకి కూడా ఆ ముడుపుల్లో లావాదేవీలు అందినాయి, మనకి కూడా నీకు కూడా సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ముట్టుంటేనే ఈరోజు మెదలకుండా, కనీసం ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రక్షించే ప్రయత్నం ఈరోజు చేసే కార్యక్రమం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు వాళ్ళే కాదు, ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన వామపక్షాలైన సిపిఎం నారాయణ గారు ఎట్టిపోయినారు, ప్రతిదానికి చిందులేస్తున్న సిపిఐ రామకృష్ణ గారు ఎట్టిపోయినారు. ఇదే కాకుండా ఈరోజు ఇంకోరు కూడా అడుగుతున్నా, బీజేపీకి వచ్చిన కొత్త అధ్యక్షురాలైన పురంధేశ్వరి గారిని కూడా అడుగుతున్నా,
అమ్మా ఈరోజు మీరు మాటకు వస్తే ఈ మధ్యకాలంలో ఏం తప్పులు చేశాం ఏం చేశామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద రోజు ఒక ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చిట్టాబెట్టి మాట్లాడిన మీరు ఈరోజు మీరు మర్దిని కాపాడుకునే ప్రయత్నమా, బంధుప్రీత, లేకపోతే ప్రజల పక్షాన అనేది తేల్చుకోవాల్సిన టైం మీకు కూడా ఆసన్నమైంది. కనీసం దీని మీద మీరు కూడా ఒక మాట కూడా, మీ ప్రభుత్వం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీ ప్రభుత్వం కింద ఉన్న ఏజెన్సీ ద్వారానే ఈరోజు నోటీసులు వస్తే ఈ రోజుకి కూడా మీరు నోరు మెదపలేదంటే బంధుప్రీత, మరిదిప్రీత ఏందో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా దీని మీద కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు నువ్వే కాదు, బాబే కాదు, సనాతన ధర్మం పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్కు రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ సవాల్ విసిరారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వ రాజముద్రలోని దేవాలయ చిహ్నాన్ని తొలగించే దమ్ముందా అని ప్రశ్నించారు. ఇంత నీచంగా మాట్లాడుతున్నారంటే నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి విశ్వసించేటువంటి ఓట్లు అవసరం లేదని చెప్పే ధైర్యం ఈ డిఎంకే పార్టీకి, ఈ స్టాలిన్ ఉందని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మీ కుటుంబ సభ్యులు సైతం కూడా మీ తల్లి నానమ్మలు సనాతన ధర్మాన్ని ఏ రకంగా పాటిస్తున్నారో వారిని కూడా నాశనం చేస్తా అని చెప్పగలుగుతారని నేను అడుగుతున్నాను. ఇవాళ ఆ దమ్మున్నా నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారికి 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ గురించి మాట్లాడేటువంటి మీ కూటమిలో ఒక భాగస్వామైనటువంటి టీఎంకే పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వంలో మంత్రి ఇంత ఏహ్యంగా నీచంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే కనీసం ఖండించడానికి మీకు నోరు ఎందుకు రాలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ఉంటే ఈ ఉదయనిధి ఆ ఎంబ్లమ్ తీసేసి సాహసం చేసి సనాతన ధర్మ. చంద్రబాబు లోకేష్ పై సిబిఐ విచారణ జరిపి జైలుకు పంపాలని మంత్రి ఆర్కే రోజా డిమాండ్ చేశారు. రజనీకాంత్ని తాను ఎప్పుడూ విమర్శించలేదని, ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే బాగుంటుందని చెప్పానన్నారు. మంత్రి రోజా చంద్రబాబుకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తే ఏపీని ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 స్థానానికి తీసుకొస్తారని రజనీకాంత్ చెప్పడాన్ని మాత్రమే ఖండించానన్నారు. 14 ఏళ్లు సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి చేసిందేమీ లేదన్నారు. చంద్రబాబు లాంటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితే రజనీకాంత్ ఇమేజ్ తగ్గుతుందని మాత్రమే చెప్పానన్నారు. తమిళనాడులో ఎవరినో ఉద్దేశించి రజనీకాంత్ మాట్లాడితే దానిపై జన సైనికులు టీడీపీ వాళ్ళు కలిపి ట్రోల్స్ చేశారని, ఏపీలో చంద్రబాబుకి ఆధార్ ఓటర్ కార్డు ఇల్లు కూడా లేదని, హైదరాబాద్ నుండి అప్పుడప్పుడు వచ్చి వైసీపీపై విమర్శలు చేసి వెళ్ళిపోతున్నారని మండిపడ్డారు. లోకేష్ ఊరికి వెళ్లి మెరుగుపడుతున్నాడని, ప్రతి ఎమ్మెల్యేపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. బాబు ఇచ్చే ప్యాకేజీని తీసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఊగిపోతూ చంద్రబాబు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్తో విమర్శలు చేస్తున్నాడని ఆరోపించారు. చంద్రబాబుకు ఐటీ నోటీసులు ఇస్తే ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు ఇంట్లో సోదాలు చేస్తే దాదాపు 118 కోట్ల రూపాయల నల్లధనం దొరికిందని, చంద్రబాబు హయాంలో ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ పనుల్లో బినామీల పేరుతో దోచుకున్నారని, చంద్రబాబు లోకేష్ పై సిబిఐ విచారణ జరిపి జైల్లో పెట్టాలన్నారు. సంబంధం లేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చి ఈరోజు రైడ్ చేస్తే దాదాపుగా 118 కోట్ల రూపాయలు బ్లాక్ అమౌంట్ లెక్కలు లేకుండా బయట తేలింది. అంటే అమరావతిలో ఏవైతే వీళ్ళు ఇచ్చారో వర్క్స్, ఏవైతే ఆర్డర్స్ ఇచ్చారో, టెండర్స్ ఇచ్చారో, దాంట్లో సబ్ కాంట్రాక్టర్ని దొంగ బినామీలు అలాగే దొంగ ఫార్మ్స్ని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా ఎలా దోచుకున్నారనేది సాక్ష్యాధారాలతో సహా ఈరోజు చూపించడం జరిగింది. అందుకే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు మీద, లోకేష్ మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాలి, ఈడీ కూడా ఎంక్వైరీ చేసి వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి లోపల వేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పేద ప్రజల డబ్బులు దోచుకోవటమే కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచేయటమే కాకుండా, ఈరోజు చక్కగా పరిపాలిస్తూ దేశంలోనే బెస్ట్ సీఎంగా పేరు తెచ్చుకున్న జగన్ గారి మీద, అలాగే మీరు చూస్తే ఈ రాష్ట్రం మీద విషాన్ని చుమ్ముతున్న ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే ఉత్తపుత్రుడు, దత్తపుత్రుడు అందరినీ కూడా విచారించి లోపలయ్యాలి. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు సైన్ చేస్తే లోకేష్ షూట్ కేసులు తీసుకుంటాడు, బ్రహ్మిణి అలాగే భువనేశ్వరి గారు లెక్క పెట్టుకుంటారు. అలాగే ఆ డబ్బులో నుంచి ప్యాకేజీ ఇస్తే పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకెళ్లి మొరుగుతాడు. ఈరోజు నేను అంటాను, నువ్వు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నావు కదా పవన్ కళ్యాణ్, మరి ఈరోజు ఎన్డీఏ వాళ్ళు చేసిన ఈ రైడ్లో ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ చేసిన రైడ్లో పకడ్బందీగా సాక్ష్యాధారాలతో దొరికిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు ట్వీట్ చేయలేదని అడుగుతున్నా. పనికి మాలిన విషయాల్ని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అబద్ధాలని నిజాలన్నట్టుగా ట్వీట్ చేసే నువ్వు ఈరోజు సాక్ష్యాధారాలతో దొరికిన తర్వాత ఎందుకు ట్వీట్ చేయలేదని నేను అడుగుతున్నా. ఈరోజు
మోడీ గారి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పరిపాలిస్తుంది అంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. గతంలో ఏమన్నాడు? భార్యను చూసుకోలేనివాడు దేశాన్ని ఏం చూసుకుంటాడు, దేశం నుంచే తరిమి కొట్టాలి మోడీని అన్నవాడు ఈరోజు మోడీ కాళ్ళు పట్టుకోవాలని, అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకోవాలని ఢిల్లీ చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు, ఎందుకు పచ్చ ఛానల్లో టెలికాస్ట్ చేయట్లేదని అడుగుతున్నా. ఈరోజు మోడీ గారు మర్చిపోరు. ఎందుకంటే ఆ రోజు వస్తే నల్ల బెలూన్లు ఎగరేసి నువ్వు అధికార గర్వంతో మోడీని ఉరితీస్తానన్నావు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెడితే తరిమి కొడతానన్నావు. అవేవి వాళ్ళు మర్చిపోరు. అలాగే అమిత్ షా కొండకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా నువ్వు రాళ్ళు వేయించావు అవన్నీ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఈ రోజు కాళ్ళు పట్టుకుంటే కరిగిపోయే పరిస్థితి లేదు. నువ్వు నీ కొడుకు జైలుకి వెళ్ళే రోజులు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ప్రజలు బాగా గుర్తించండి. అమరావతి పేరుతో ఏ విధంగా 1000 కోట్లు దోచుకొని హైదరాబాద్లో 600 కోట్లతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. ఆ ఇంటికి ఈ రోజు ఆ పార్టీలో వాడు కాదు కదా, బయట వాడు ఒక్కడు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాడు. అంటే దాన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎంత దోచుకున్నాడో. ఆ ఇంటి మీద రైట్ చేయాలి. ఆ ఇంట్లో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం ముమ్మిడివరం ఎయిమ్స్ కళాశాల ఆవరణలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో వెలుగు వివోఏలు ధర్నా నిర్వహించారు. కొత్తగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 3 సంవత్సరాల కాల పరిమితి జీవోను రద్దు చేయాలని, తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని నినాదాలు చేశారు. తమపై పని ఒత్తిడి తగ్గించాలని, తమకు ప్రభుత్వం బీమా కల్పించాలని పలు డిమాండ్లతో జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ వెలుగు వివోఏలు ప్రభుత్వానికి విన్నవించారు. మండుతున్న ఎండలో కనీసం టెంట్ కూడా వేసుకోకుండా వారు ధర్నాలో పాల్గొనడం విశేషం. నేను సిఐటి జిల్లా కార్యదర్శి, అలాగే వివోఏల సంఘానికి గౌరవాధ్యక్షురాలిని. ఈరోజు రాష్ట్రమంతా అన్ని కలెక్టరేట్ల దగ్గర వివోఏల సమస్యల మీద అన్ని జిల్లాల పీడీ ఆఫీసుల ముందు ధర్నా జరుగుతూ ఉంది. ఈ ధర్నాలో ప్రధానమైన డిమాండ్లు కాలపరిమితి సర్క్యులర్. అంటే ఏ ఉద్యోగికి ఏ స్కీమ్ వర్కర్కి లేని విధంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో డిఆర్డిఏ డిపార్ట్మెంట్లో వివోఏలకి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వీళ్ళని తొలగించవచ్చు అని చెప్పేసి సర్క్యులర్ ఇచ్చారు. ఈ సర్క్యులర్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కనీసం వివోఏలు చనిపోతున్నా కానీ లేదా ఏదన్నా ఆపదలు వచ్చినా కానీ కనీసం ఇన్సూరెన్స్ అనేది లేదు. మళ్ళీ వాళ్ళు సందాలు వేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాకుండా ఇవాళ రాజకీయ వేధింపులు చాలా తీవ్రంగా ఇవాళ రాజకీయ వేధింపులు ఉన్నాయి. అవినీతి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనేక చోట్ల వివోఏలను తొలగిస్తూ ఉన్నారు. మేము అవినీతిని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, ఖచ్చితంగా అవినీతిని మేము కూడా వ్యతిరేకిస్తాం. కానీ అవినీతి అనేది ఎవరి వైపు నుంచి ఉంది అనేది కూడా పరిశీలన చేయాలి. ఈ జిల్లాలో అనేక మండలాల్లో ఏపీఎంలు లక్షల రూపాయలు సీసీలు ఏపీఎంలు అవినీతి చేస్తే ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ మీద చర్యలు లేవు. అంటే ఈరోజు అంటే చిన్న ఏదంటే ఏదుగులు వెళ్ళే కన్నాలు మూయకుండా ఎలకలు వెళ్ళే కన్నాలు మూసేదానికోసం ఈ జిల్లా అధికారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని కనీస వేతనాలు ఇచ్చి వివోఏలందరికీ ఇవాళ పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ భర్త భార్య కుటుంబం బ్రతకాలంటే 25,000 రూపాయలు కనీస వేతనం అనేది గవర్నమెంట్ నిర్ణయించింది. కానీ వివోఏలకి 8,000 రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళ చేతులు దులుపుకుంటున్న పరిస్థితి. అంతేకాదు అనేక మండలాల్లో దాదాపు 2020 నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా వివోఏలు జీతాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి. మండలాల్లో 10 మంది 20 మందికి పెండింగ్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ వివోఏలు ఎలా బ్రతుకుతారని చెప్పేసి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. అందుకని ఇవాళ పెండింగ్ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. హెచ్ఆర్ పాలసీ అమలు చేయాలి. గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలి. అలాగే కాలపరిమితి సర్కులర్ రద్దు చేయాలి. కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలనే ఈ డిమాండ్ల మీద ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు లోకో యాప్స్ అని చెప్పి కొత్తగా ఇచ్చారు. ఈ లోకో యాప్ చేయాలంటే సిగ్నల్ ఉండదు, కనీసం ఏమీ ఉండదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ లోకోస్ యాప్ చేయాలంటే 5G మొబైల్ ఇస్తే మాత్రమే ఆ వర్క్ అవుద్ది తప్ప 4G మొబైల్ 3G మొబైల్కి ఎట్టి పరిస్థితులు వర్క్ అవ్వదు. కాబట్టి లోకో యాప్ చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా 5G మొబైల్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అప్పటి వరకు ఈ వర్క్ను ఆపాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సమస్యల పరిష్కారం చేయకపోతే అంతేకాదు ఇవాళ ఈ జిల్లాలో ఉన్న పీడీ గారు చాలా బెదిరింపులకి గురి చేస్తూ ఉన్నారు. అనేక చోట్ల రాజకీయ నాయకులతో కుమ్మక్కయ్యి రాజకీయ నాయకులకు ఒత్తాసు పలుకుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ ఎక్కడైనా వివోఏల్ని
కారణాలు లేకుండా ఏదైనా జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ పీడిఎఫ్స్ను కూడా మేము ముట్టడిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. సమస్యల పరిష్కారం చేయకపోతే మరిన్నో ఉద్యమాలకి మేము ఈ రోజు నిర్ణయం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ రోజు ప్రభుత్వాన్ని. విశాఖ శ్రీహరిపురం నెహ్రూ నగర్లో ప్రియురాలిపై ప్రియుడు బ్లేడ్తో దాడి. మిత్తిరెడ్డి లతాశ్రీ 19 సంవత్సరాలు, నేతేటి రామారావు 26 సంవత్సరాలు. వీరిద్దరూ కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ప్రియుడు రామారావు జులాయిగా తిరుగుతుండటంతో పక్కన పెట్టడంతో ప్రియురాలిపై కక్ష పెట్టుకున్న ప్రియుడు రామారావు నిన్న అర్ధరాత్రి ఇంటికి వెళ్లి లతాశ్రీపై బ్లేడ్తో కంఠంపై దాడి చేయడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను హాస్పిటల్కి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. రామారావుని అదుపులోకి తీసుకున్న మల్కాపురం పోలీసులు. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు రూరల్ మండల కొలమాసనపల్లి పంచాయతీ సెగ్మెంటు కల్లాడం గ్రామంలో సచివాలయం ప్రారంభమైన సందర్భంగా మంగళవారం విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పలమనేరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి చైర్మన్ జంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామాలలో ఎమ్మెల్యే వెంకటే గౌడ్కు ప్రజలు హారతులిచ్చి నీరాజనం పలికారని తెలిపారు. ప్రజల ఆదరణ చూస్తుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బాలాజీ నాయుడు, సర్పంచ్ గోవిందస్వామి, వైస్ ఎంపీపీ గజేంద్ర, జే అమరనాథ్ రెడ్డి, నరసింహారెడ్డి, మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ శ్రీనివాసులు, సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. పంచాయతీ ఆఫీస్ ఉండేది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొలమాసనపల్లి 2గా ఒక సెక్రటరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు ప్రజల వద్దకే పాలన అనే విధంగా ఈరోజు సచివాలయము, గ్రామ సచివాలయము, ఇది వచ్చి ఆర్బీకే కేంద్రము, మరియు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, జగనన్న పాల వెల్లువ అని చెప్పేసి 4 ఆరోగ్య కేంద్రం, హెల్త్ సెంటర్, 4టిని కూడా ఒకే తావుకు తీసుకొచ్చి ఈరోజు అభివృద్ధి అంటే ఇదే అని చెప్పేదానికోసమే ఈరోజు తెలియజేస్తూ ఉంటాం. మీకు అభివృద్ధి లేదు అంటారు ప్రతిపక్షం వాళ్ళు. మేము ఒకటే తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజుకి పలమనేరు నియోజకవర్గంలో 11 సచివాలయాలకు గాను 11 సచివాలయాలు ఓపెన్ చేసినటువంటి పలమనేరు రూరల్ మండలంలో ఆర్బీకేలు 9 ఆర్బీకేలు కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది. పెందుర్తి నియోజకవర్గం జీవీఎంసీ గ్రేటర్ మహావిశాఖ 96వ వార్డ్ సాయి నిరంజన్ కాలనీలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పెందుర్తి శాసనసభ్యులు అన్నమరెడ్డి అదీప్ రాజ్ హాజరయ్యారు. వార్డులో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలు గుర్తించి వాటిని వెంటనే త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. 96వ వార్డులో సుమారు 12 కోట్ల నిధులు అభివృద్ధి పనులకు కేటాయించామని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యంగా 96 వార్డుల్లో మంచినీరు కోసం రెల్లి కాలనీ, మర్రిచెట్ల కాలనీలో సుమారు 4 కోట్ల రూపాయలతో 5 లక్షల నీటి సామర్థ్యం ఉన్న వాటర్ ట్యాంకును నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. 40 లక్షల రూపాయలతో గొర్లివారి కల్లాల వద్ద రోడ్డు, డ్రైనేజీలు కేటాయించామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు అధ్యక్షులు దాడి ఉమామహేష్, కన్వీనర్లు గొర్లె రాము, సురేష్, అల్లం అప్పారో, రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ఈరోజు కూడా నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది. మరి ఏదైతే 96వ వార్డుకి సంబంధించి ఇప్పటికే 3 సచివాలయాల్లో గడప గడపకి ప్రభుత్వం కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇంకా 7 సచివాలయం చేయాల్సింది. ఇవాళ మరి 4వ సచివాలయంలో కూడా జీజీఎంపీ ప్రోగ్రామ్ అంటూ కొనసాగుతుంది. ఇవాళ 2వ రోజు ఈ సచివాలయం పరిధిలో తిరుగుతున్నాం, 519 సచివాలయం పరిధి. అయితే ఇక్కడికి సంబంధించి కూడా ప్రతిరోజులాగే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి గడపలోని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వల్ల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అయితే మాకు చాలా చక్కగా అందుతున్నాయి. అన్ని రకాలుగా కూడా మేలు చేకూరుతుంది, లబ్ధి చేకూరుతుందని చెప్పి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏదైతే ఇది యూజీడీ వర్క్స్ అవడం వల్ల రోడ్స్ పూర్తిగా కూడా డ్యామేజ్ అయి ఉన్నాయి. వీటిని పూర్తిగా మళ్ళీ కొత్త లేయర్స్ వేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా కోరడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే నిధులు అన్నటువంటి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మెజారిటీ ఆఫ్ ది రోడ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఇంకా ఏవైతే మైనర్ ఉండిపోయాయో వాటిని కూడా జీజీఎంపీలో కూడా పెట్టి ఈ రోడ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఖచ్చితంగా 100% అన్నీ అని కాదు కానీ ఖచ్చితంగా 80% ఆఫ్ ది రోడ్స్ అయినా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మళ్ళీ ఈ ప్రాంతంలో చక్కగా ప్రజలందరి దగ్గరికి వాళ్ళ ఆశీస్సుల కోసం వెళ్తూ ఉంటారైతే మేము చెప్పగలుగుతున్నాము. ఇప్పటికే మరొక 2 రోడ్లు కూడా అదనపుగా పెట్టమని చెప్పాను. నిన్న కూడా నేను చెప్పాను, మళ్ళీ దానికి సంబంధించి కూడా ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. మనకి ఏదైతే ఈ పులగానపాలెం కానివ్వండి, లేదంటే ఆ నల్లక్వారికి సంబంధించి 96వ వార్డుకి సంబంధించి కేవలం 96వ వార్డుకి సంబంధించి మంచినీరు పూర్తిగా అందించడం కోసం 4,40,00,000 రూపాయలని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఒకే ఒక ట్యాంక్ 3,30,00,000 రూపాయలతో నల్లక్వారి పైన 5 lakh లీటర్స్ 500 KL
వాటర్ ట్యాంక్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. టెండర్ కూడా అయిపోయింది. అతి తొందరలోనే దాన్ని కూడా శంకుస్థాపన చేసుకొని దాన్ని అతి తొందరలో కంప్లీట్ చేసి ప్రజలందరికీ కూడా మంచినీరు అందించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం. నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాను, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఒక పక్క సంక్షేమం మరొక పక్క అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా వాళ్ళు పనిచేస్తుంది. ఖచ్చితంగా అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ప్రజలు కూడా కాస్త ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 సంవత్సరాలు పూర్తిగా కరోనా వల్ల పూర్తిగా ఏ కార్యక్రమం కనీసం మనిషి కూడా ఇంట్లోంచి కూడా బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. అన్నీ కూడా చక్కదిద్దుకుంటున్నాం. అన్నీ కూడా సరిగ్గా అవుతున్నాయి. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా అభివృద్ధి కూడా పూర్తి చేస్తాం. పిఠాపురం మండలం రాపర్తి గ్రామంలో నియోజకవర్గ విష్ణు హాస్పిటల్ అధినేత జనసేన పార్టీ నాయకులు డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్ ఆదివారం ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. అక్కడ పేదవారికి రక్త పరీక్షలు, బీపీ పరీక్షలు, షుగర్ పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పిఠాపురం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ తంగిళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్ విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం డాక్టర్ పి పల్లా శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలందరికీ ప్రభుత్వం ఏదైనా అందరికీ వైద్యం సమన్యాయం అలా జరిగినప్పుడే ఆ ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం అని, ఈ ప్రభుత్వంలో అలా ఏమీ జరగట్లేదని, పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కరే అలాంటి న్యాయం చేయగలరని, మన రాష్ట్రమే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రం వారికి కూడా ఏ ఇబ్బంది కలిగినా ఎలాంటి విభక్తులు ఎదురైనా వెంటనే స్పందించే మనస్తత్వం పవన్ కళ్యాణ్ అని, తన కడుపున పుట్టిన పిల్లల కోసం కూడా అనా పైసా కూడా దాచుకోకుండా రైతులకు ₹1,00,000 ఇచ్చారు. అలా స్పందించే సున్నితమైన మనస్తత్వం అని, మనందరం జనసేన పార్టీకి ఓటు వేయాలని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పేపర్ మీద కింద ఫోటో పెడతారు, అది రాసి ఇచ్చేవాళ్ళు. లామా సైన్ తీసుకుంటారు. తప్పితే ఫస్ట్ అంటే అది నా రాష్ట్రం కాదు కదా అని కూడా ఆలోచించి మనిషి కాదు. అలాంటి ఆయన మన రాష్ట్రం గురించి ఎంత ఆలోచిస్తారో మనం అందరూ కూడా ఆలోచించాలి. పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తిని మనం ఖచ్చితంగా గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది. ఎందుకంటే ఆయన గెలిస్తే రేపు పొద్దున జరిగేది మంచే. ఆ మంచి జరిగేది నిజానికి బాగున్న వాళ్ళు జరగదండి. ఇప్పుడు ఏ పార్టీలు గెలిచినా కూడా బాగున్నవాడు ఇంకా బాగుంటాడు, మామూలు వ్యక్తులు మరింత పాడు చేసే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఓట్లు రాజకీయాలు చేస్తారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలా కాదండి. ఆయన బాగున్న వాళ్ళ గురించి అవసరం లేదు. బాగున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాగున్నారు, వాళ్ళని ఏం చేయడం ఏంటి? బాగోలేని వాళ్ళు, బడుగు బలహీన వర్గాలను మనం బాగు చేయాలి, అప్పుడు రాష్ట్రం బాగుంటుంది. ఇలా ఒకడే ఇంత తినేస్తాం కాదు, దాన్ని అందరికీ పంచితే వాళ్ళందరి కడుపు నిండుతుందని ఆలోచించే మంచి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఆయన ఆశయాలు నచ్చితే మీరు గమనిస్తే ఈరోజు ఉదయ శ్రీనివాస్ గారు ఆయన ఫారెన్ నుంచి వచ్చి MBA చేసి మంచి జీవితాన్ని వదులుకుని ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కేవలం ఆయన ఆశయాలను ఆయన బలంగా నమ్మారు కాబట్టి ఆయన కోసం మనందరి కోసం బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది. అలాగే చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు, డాక్టర్లు, లాయర్లు, కలెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తిగా నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే మేము చెయ్యలేంది పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే చేయగలడు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ వెంట మేము నడుస్తాము, ఆయన మేము కాపాడుకుంటాం, ప్రజలు ఆయన కాపాడుతారని చెప్పేసి ఈరోజు నమ్ముతున్నాం. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం మనం నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన జీవితాలు బాగుపడాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటే మనకున్న మార్గం. ఎందుకంటే ఆయన మాత్రమే మన జీవితాలు మార్చగలడు. అదేవిధంగా ఆయన చాలా సార్లు కూడా చెప్తారు, మీకు మీ చేతిలో అవకాశం ఉన్నప్పుడు, ఎదుటివాడికి అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు సహాయం చేయి, ఏమి ఆశించుకో, అది వేరే రూపంలో 100 రెట్లు మీకు వస్తుంది. అదేవిధంగా ఆయన ఆశయాలు మేమందరం కూడా ప్రజలకు చాలా బలంగా తీసుకెళ్తాము. మీరందరూ కూడా రానున్న రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం అందరూ కూడా చూడాల్సిన అవసరం మనకుంది. గెలవాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు, గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం మనది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టండి. మరొకసారి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాపర్తి గ్రామ ప్రజలందరికీ, పెద్దలకి, ముఖ్యంగా జనసేన గుండెగా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి. నమస్తే.